Բարև ձեզ, Հայ Հորիզոն, ձեզի հետ է այսօր Սուրբ Հակոբ ազգային վարժարանի Պաստերմաջյան սրահեն։ Այսօր հոս դեղի ունեցավ զրույցը գազագերբությամբ Քեբեկի հայ թադի հանձնախումբին։ Օրվան հյուրներ Պարտի Քեբեկվայի առաջնորդ Պոլ Սեն-Պիեր Պլամոնդոնը, ներկա էր հոց բազմությունը, մանավանդ երդասարտությունը, որոնք եկած էին մտի գնելու առաջնորդին աբակած ծրագիրները եւ հարաճիգա ընտրություններուն իրենց մասնակցության մասին։ Հայ Հորիզոն ցեզի կներկայացնե իր հadouk հարցազրույցը Պոլ Սեն-Պիեր Պլամոնդոնի, ուրեմն Պարտի Քեբեկվայի ղեկավարին հետ։ Bienvenue Monsieur Plamondon. Merci beaucoup. Monsieur Plamondon, vous avez mentionné un Québec qui rayonne, l'idée. Alors, est-ce que vous pouvez élaborer cette idée? Bien évidemment que le Parti québécois propose un Québec qui rayonne. On veut que le peuple québécois soit libre un jour et ait son indépendance, donc sa propre démocratie. Une démarche qui est très proche, qui a plusieurs similarités avec le peuple arménien, qui a été reconnu dès le départ par René Lévesque, dès la fondation du Parti québécois. Le Parti québécois reconnaissait les Arméniens et leur démarche. C'est normal, c'est une démarche très similaire. Rayonner partout dans le monde, ça veut dire qu'on va, dès un gouvernement du Parti québécois, doubler le nombre de délégations diplomatiques du Québec. Et évidemment qu'un Québec indépendant, lui, aura des ambassades. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà rencontré l'ambassadrice de l'Arménie qui est venue dans mon bureau m'exposer que dans les choix qu'on a à faire de doubler les missions commerciales et diplomatiques, l'Arménie a une situation géopolitique exceptionnellement unique parce qu'elle est proche de plusieurs réalités tout en offrant un terrain qui est sécurisant. Et évidemment que le lien entre les Québécois arméniens et le Québec sont très forts. Donc, il y aura des annonces éventuellement, mais on travaille là-dessus parce que notre but, c'est que le Québec prenne sa place dans le monde. Et ça veut dire que mon invitation, c'est aussi que les Québécois arméniens prennent leur place dans le monde et que le Québec devienne un levier de diplomatie partout, y compris en Arménie. Alors là, on se trouve dans notre institution, l'école arménienne Surp Hagop. Ces institutions et aussi les centres communautaires arméniennes jouent quand même un très grand rôle dans la préservation de la langue française et la culture. Exactement. Alors, comment votre gouvernement soutiendrait-il ces institutions? Bien, ça va continuer. Il y a eu une confusion, puis j'en profite pour le préciser, c'est que le Parti québécois va couper le financement aux écoles qui ne respectent pas le programme de l'éducation et qui sont des écoles religieuses, donc fondamentalistes. Qui n'est pas le cas dans notre... C'est pas le cas du tout de Surp Hagop. Il y a eu juste une confusion parce que, pour des raisons qui m'échappent, la mise sur pied fiscale faisait en sorte que Surp Hagop se retrouvait sur la liste du gouvernement comme les écoles religieuses. Mais en fait, la mesure qu'on veut mettre en place ne touche pas du tout Surp Hagop parce que Surp Hagop est un bel exemple où la culture arménienne est transmise, il y a une belle identité, mais il y a également le respect du programme, puis il y a un lien avec le Québec. Donc, on se retrouve avec des jeunes, vous les voyez, qui sont arméniens, sont québécois, sont intégrés, tout se passe bien. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Très bien. Et aussi, c'est quoi votre position à propos de l'immigration à Québec? Bien, essentiellement, on avait un programme qui fonctionnait très bien pendant des années, donc à peu près 35 000 personnes par année. On était capable d'accueillir des réfugiés lorsqu'il y a des guerres. Du jour au lendemain, le gouvernement fédéral a décidé, pour des raisons idéologiques, d'augmenter de manière incontrôlée l'immigration à travers le chemin Roxham, à travers les aéroports, de sorte qu'en ce moment, il y a 600 000 temporaires sur le territoire. Ça a créé une crise du logement qui fait que les gens qui nous écoutent à la maison ont vu leur loyer ou leur hypothèque exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de personnes qui cherchent un logement qu'il y a de logements. On ne peut pas construire autant de logements. Dans quel cas, nous, notre volonté, c'est que le logement redevienne abordable. En augmentant l'offre de logement, on peut construire pour moins cher. On peut également réintroduire du logement social pour les plus pauvres. Mais également, il va falloir aussi ramener le nombre de temporaires à peu près la moitié du chiffre en ce moment. Et c'est important parce que si on fait comme le Parti libéral ou la CAQ préconise, c'est-à-dire prendre les temporaires et faire d'une grande majorité d'entre eux des permanents, la proposition là, de la CAQ vaut pour 7 ans d'immigration devant nous, qui serait déjà accomplie. Bien, on va avoir plus de difficultés à faire des réunifications familiales qui, pour des raisons humaines, me semblent plus importantes. Puis on va avoir de la difficulté à jouer notre rôle aussi en termes d'accueil de victimes de vraies guerres. Mais il y a eu, en cause du gouvernement fédéral, malheureusement, une dérive, une exploitation
du système de demandeurs d'asile qui a été utilisé à des fins qui ne sont pas... donc, on se retrouve avec 200 000 demandeurs d'asile sur le territoire. Il va falloir changer ce système-là pour que ce soit véritablement des gens victimes de la guerre, mais que ce soit aussi en fonction de notre capacité à loger les gens. Sinon, la classe moyenne n'a plus les moyens de payer son loyer. C'est pas normal. Il faut ramener les prix du logement à quelque chose de plus acceptable. Ici, on parle du coût de la vie qui augmente à chaque semaine. C'est quoi vos plans pour aider ces familles qui ont de la difficulté? L'épicerie, on peut faire quelque chose. Là, le gouvernement va essayer certaines baisses de taxes. On va voir combien ça fait comme différence à la fin de la semaine, mais je crains que la différence ne soit pas immense. Si vous regardez les profits des grosses bannières d'épicerie, il se fait beaucoup de profits en ce moment, ce qui veut dire que c'est peut-être pas optimal sur le plan de la concurrence. Ça veut dire que les prix ne sont pas totalement en concurrence. On peut fixer le prix avec un gros profit, un profit plus grand. Normalement, lorsque des bannières sont parfaitement en concurrence, les profits vont tendre vers presque zéro. Donc, on propose, Alex Boissonneau a mis sur pied un programme où est-ce qu'on va essayer de faire baisser les prix à l'épicerie avec de la concurrence. Ensuite, est-ce qu'on peut aider des gens qui sont plus précaires financièrement par rapport à leur épicerie? On est en train de l'envisager. Donc, on invite les gens à suivre la campagne électorale parce que la campagne électorale vient dans 90 jours. Et on aura des annonces sur ce sujet-là, mais on est très conscient qu'en ce moment, logement, épicerie, énergie fait en sorte que les gens n'arrivent plus, mais c'est malheureusement le fruit de mauvaises politiques publiques. C'est pas normal que les prix augmentent beaucoup plus vite que la richesse de la population. Et donc, on va proposer des politiques publiques qui, on pense, sont plus réfléchies, sont plus intelligentes. Dernière question. Pourquoi vous pensez que les gens doivent voter pour le Parti québécois? Bien, c'est drôle, je leur ai dit il y a quelques instants, si vous trouvez que nos propositions répondent à vos aspirations et la démarche du Parti québécois et la démarche des Québécois arméniens se ressemblent beaucoup, là, préservation et continuité de la langue et de la culture, volonté que nos peuples deviennent libres et reconnus partout dans le monde, cette volonté d'exister. Bref, si ces similarités-là, comme je le pense, vont amener plusieurs personnes ici à se dire, moi je pense que le Parti québécois a une bonne équipe puis des bonnes propositions, je leur disais, bien, c'est important que vous votiez québécois, que vous votiez Parti québécois parce que nous sommes tous québécois. Nous avons un destin en commun et des destins en commun pour nos peuples. Et malheureusement, à Montréal, il y a un vote automatique pour les libéraux depuis des décennies qui s'est transformé en beaucoup de corruption. À chaque époque de gouvernement du Parti libéral du Québec, c'est venu avec des décisions qui sont pas toujours dans l'intérêt public, avec un degré de corruption que je dénonce depuis des années. Donc, si on peut s'unir sur des idéaux puis des propositions sur lesquelles nous sommes tous d'accord, c'est une belle avancée pour le Québec d'être unis plutôt que d'être catégorisés en cases. Et c'est ça qu'un peu ma critique du Canada, c'est qu'on est tous des catégories, là. Moi, je serais un Keb, puis vous seriez une Arménienne. Vous êtes québécoise arménienne, puis je suis québécois, on est tous québécois. Mais c'est important de rappeler qu'on est québécois ensemble. Et que donc, on doit bâtir ensemble en fonction des meilleures politiques publiques. Donc, j'encourage les gens à voter québécois, Parti québécois, en se disant, on est tous ensemble là-dedans. Et qu'est-ce qu'on a en commun de plus primordial? La paix sociale. On ne peut pas laisser la sécurité, la paix sociale reculer au Québec comme on le voit ailleurs en Europe. Et là-dessus, le Parti québécois, vous allez voir, va mener une campagne centrée sur la sécurité et le respect de tous et chacun dans une société de plus en plus polarisée, malheureusement. Monsieur Plamondon, merci beaucoup pour votre présence et bonne chance à vous. Ça m'a fait plaisir. Լորի այսօր մենք ուրեմն զրույցին մեջ են բավական հարցումներ եղան, անիչ որ գաբունի մեր հայկական դպրոցներուն հետ։ Եվ խոսվեցավ, ասենք ինտեգրացիոն, ասիմիլացիոն, աստարբերությունները եւ այլն։ Ըստ քեզի ինչ է իրենց կեցվածքը Parti québécois-ին։ Շատ այսինքն հիմա գրամ ասել որ բավական open minded գերևին մեր համայնքը այո թե մենք գրծած ենք դարիներուն ընթացքին մեր լեզուն մշակույթը բահել բայց եւ այնպես կարծեմ փաստ թիմացնին է որ ահագին մեր համայնքեն ոչ թե միայն գրծած են հաճողի լյանքի մեջ, բայց նաև ներդրում ունենալ Քեբեկի սոցիետեին մեջ եւ կգարձեմ այդ դիբարները իրենց համար ակնհայտ է, ուրեմն չեմ կարծեր որ մեզի կդեսնեն անպայմանորեն որպես վտանգ, բայց ինչպես որ ինքն ալսավ, չեն գնար մեկ համայնքի համար նաև օրենք քրել
ուրեմն ես շատ ուրախ եմ, որ նախ մեծ թիվով ներկա դեսավ եւ մեծ թիվով երդասարտներ դեսավ իր թիմացը, անիկա գաբացուցե, որ մենք նաեւ պոլիտիկմա անգաժե քաղուտ մնենք եւ կարեւորություն պետք է դա, այսինքն չենք գիտեր աբական ինչ կրնա բերել ընդրվի թող գիտնա որ թիմացին խելացի պրոֆեսիոնալներ որ այո իրենց ինքնության դեր կանգնած են, բայց նաև ապահանցեր նաև կմասնակցին Քեբեկի սոցիետեի մեջ։ Սո կգարձեմ պատկամը ինքը հասկացավ, ասկան չեմ գիտեր ավական ինչ կփերե չենք կրնար քուշագել, բայց այո ուրախ եմ ընդհանրապես արդյունքեն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մերսի։ Արևիկ, ուրեմն հայտադին համար ինչու կարևոր էր այս տեսակցությունը եւ զրույցը Պարտի Քեբեկուայի առաջնորդին հետ։ Անշուշտ, ուրեմն գուզեմ նախ սկսել որ Պարտի Քեբեկուան բայց առաջինն է որ գնենք որ հրավերը ուղարկեցինք եւ եկավ, ինչ որ շատ ուրախ ենք որ հրավ, բայց ինչու ասորինք ադե հարցումը ուրեմն ինչպես որ գիտեք քաղաքական ընտրություններ կան որ նահանգային գետնի վրա եւ այս տարի շատ մոդեն թիվեր ուրեմն լիբերալ եղերը Պարտի Քեբեկուաների եւ կոալիցիոն Avenir Québec եղերը եւ մեր հայ քաղուտը 45000 ցայն ունենք եւ շատ ակրական է գտնալ ինչ են դարբերությունները եւ ինչ է իրենց մտածածը ուրեմն մենք ասենք իբր հայտած ադեն եկած է որ իրենց գանչենք իրենց բանը position-ները ներկայացեն թող ժողովրդին եւ քաղաքին եւ ադոր վրա գնանք մենք իբր հայտած իրենց այդ հանդիպումներն աշարունակել բայց նաեւ ժողովրդին արիտը դալ որ մտածեն եւ որոշում առնեն եւ որ այս տարվա ընտրություններուն մասնակցեն Մանավանդ որ բավական հարցումներ կան հայրում մտքին մեջ որ ընդհանրապես մեծամասնությամբ լիբերալ կքվեարկե ուրեմն լավ անգյուն մներ բադուհան մներ իրենց համար բացվեցավ որ իրենց հարցումներով պատասխան կգարձես որ Քոհացում նվավ Չեմ գիտե քոհացնով, բայց գարձեմ հետաքրքրության ադ ծարավը որ ունի քաղուտը որ քիչ մը անձանոթություն կա Պարտի Քեբեկուային է մեր միջև եւ գարձեմ թե ադ անձանոթությունը ավելի կմեծնե հարցը մարդոց միտքի մեջ իրենց ստազենոփան այսօր արիտ էր դեսնելու Փոլ Սեմփիեր Պլամոնդոնը անցնաբես եւ գիտնա որ ով է ինքը եւ ինչ կմտածե գոր եւ որոշ մտածումներ կան քաղուտի մեջ որ քիչ մը վախի հիման վրա է ադագա ուրեմն իրեն արիտ դվինք որ ինքն իր position-ը ուրեմն պաշտպան է եւ քաղուտը մտի գնե եւ քաղուտը որոշում առնե վերջավորչան ինչ կլագոր եւ հայտանա մեր խոսակցությունները ինքը քանի անգամ փեմին վրա անասավ որ ես խոսակցություններ ունեցած եմ ես խոսակցություններ ունեցած եմ ադե հայտադին կորձը ուրեմն այդ խոսակցություններն որ իրեն մղենք մեր քաղուտին մտածածները իրեն ներկայացնենք եւ ուրեմն երկու կողմերը իրենք թող ներկայացնեն մենք շարունակենք մեր աշխատանքը իրենց հետ Արևիկ նմանօրինակ զրույցներ նաև մյուս կուսակցություններու առաջնորդներուն հետ կենթադրեմ եւս պիտի լան Ուրեմն հրավերները գղրգելու սկսած ենք առաջինը Փոլ Սեմփիեր Պլամոնդոնը ուրեմն այոսով հիմա հույսով ենք որ մյուսներն գամած սկսի մեր կովակար ուրեմն ընտրությունները շատ մոդեն հոկտեմբերին են սո իրենք սկսին այդան ավելի սպառած լալ ուրեմն շատ ուրախ ենք որ ինքը կարողացավ մեր կովակալ եւ աշտապ 1.5 ժամ անցնել մեր կովը մեծ բան է եւ հույսով ենք որ մյուսներն մոդադեն կարողանան մեր կովեն անցնել Կգարձեմ որ շատ ներշնչված Երմանամատ երդասարտության ներկայությամբ Շատ շնորհակալ ենք հայտադին վարձ կգադար Մերսի շատ մերսի Ուրախ ենք turnout-ն ինչ որ շատ երդասարտություն կար հետաքրքրված որ լավ բան է Մժի Պլամոնդոնը առաջին անգամը չէ ասկե կրեթե 2 տարի առաջ մեր գետրոն լավալի եկած էր եւ հոնդեղ խոսեցանք մեր բդավությունները փոխանցեցինք եւ աստեսակ բամը բավական ժամանակ է աշխատենք որ եւ ինքն ագուզեր որ հայ քաղուտի մոդեն ասանք կա եւ խոսի so as խաղապարը աշուշտ միացյալ հայտարարի հանձնախումբը Մոնտրեալ լավալ գազագերբեց եւ վասկերնին գադար իրական որ հոյագապ event մներ ցերնակ մներ եւ վասկերնին գադա բոլոր հայտարարի հանձնախումբի ատմեր երդասարտները որ ասանք համը գազագերբեցին Պարտի Քեբեկուայի լիդերին հետ եւ հուսանք մույս պարտիներուն հետ նույնպես զրույցներ ունենանք եւ անիկա աջենդայի մեջն է աշխատանքի մեջ է Շատ շնորհակալ եմ Մերսի Թամար
Բարև շատ սիրելի հայրենագիտներ, այսօր 2 մայիս շաբաթ օր Հայ հորիզոնը ցեզի հետ է Մորեալի Հայ գետրոնի Հոմետմեն գանք մարզասրահներս, ուր հոյտա Կանադայի բադանեգան միության Մորեալի եւ Լավալի Տրոկետաշեն եւ Ռաֆի Վիկեն Զաքարյան մասնաճյուղերը գազմագերբած են իրենց դարեգան խրախճանքը մասնակցությամբ Ապո Սահակյանին Հայաստանեն։ Մասնավորապես այս խրախճանքը կարևոր է իրենց համար, որովհետեւ հասույթը ամբողջությամբ պիտի նվիրվի իրենց այս տարվա հայաստանակնացության ծրագրին, որում պիտի մասնակցին 35 պատանիներ եւ 7 վարիչ պատասխանատուներ։ Անոնք պիտի մեկնովին Հայաստան, շատերով առաջին անգամն է պիտի այս քեղեցիկ փորձառությունը ապրին եւ վերաթարնան իրենց վստահեմ հայրենիքին եւ ասկին ծառայելու վերանորոգված վճռականությամբ։ Մնացեք մեզի հետ։ Բարելեք, աղջիկ նասերով, դեղակ սասերով, բարելեք, միասին, աղջիկ նասերով, դեղակ սասերով, բարելեք, աղջիկ նասերով, դեղակ սասերով, բարելեք, այդե Կուզեմ քեզի հարցնել, ինչպիսի պատրաստական աշխատանքներ դարվեցան այս խրախճանքը հաջողցնելու համար։ Ինչպես վստահ եմ գիտես, այս վերջին ամիսը շատ սպաղեր, ամեն օր, ամեն շաբաթ ծանոթություններ կպատրաստեինք, բադանիները շատ մեծ երանթով վիդեոներ կպատրաստեին, որովհետեւ քարոշություն ունենք ցերնարգին համար, եւ այսպիսով քաչալերեցինք բոլորին եւ այսօր բոլորս հոսենք։ Slilo, slilo, hop, slilo, 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 jump, slilo, miasni. Slilo, slilo, hop, slilo, 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 imameli marciane. Slilo, slilo, hop, slilo, 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 jump, slilo, slilo. Ինչպես է մտնոլորտը ներսը այս վարյանից, ինչ է քու քնահատանքդ։ Շատ ջոխ է, բոլորը ուրախ են, բադայները գբարեն, ամեն ինչ է որ կսպասեի։ Դեսա որ ասկային բարեր գբարեին այս տարի բադանիները, գաբունի այս մեկը բարի միջազգային օրվան հետ որ նոր Հայաստան դեղի ունեցավ։ Այո, մեր բադայները միշտ կսիրեն բարել, ըլա ժողովի ադեն, ըլա ցերնարկներու ընթացքին եւ ուզեցինք այդ հայկական ասկային բարերու շունչը բերել մեր ցերնարկին ընթացքին, որովհետեւ ցույց տանք ժողովրդին ինչքան կսիրեն մեր բադայները հայկական բարը, հայկական ավանդությունները, հայկական մշակույթը։ Եվ վերջապես ինչու հատկապես կարևոր է այս տարի այս խրախճանքը հաջողությամբ պսակելը։ Ուրեմն այս ցերնարգին շահը ամբողջությամբ պիտի երթա հայաստանակնացության ծրագրին եւ ես երբ ադանի էի այդ արիթը չունեցա Հայաստան երթալու որպես բադանի եւ շատ ուրախ եմ այս տարի մասպիտ գազմեմ առաջին անգամ լալով դարիները իվեր Հայաստանի երթանք եւ ես որպես վարիչ արիթ ունիմ երթալու եւ ինձ համար շատ կարեւոր էր այս սցենարգին հաջողությունը որբեսի գարենանք մեր բոլոր ծրագիրները իրականացնել։ Շատ շնորհակալ եմ, քո վարդը կկատար։ Մերսի, նմանապես։ Տեսիրունացի ուդարնյանի ճապիտ կարոտ է արի շուտարի ով գիտես երկը Այգու մեջ բաղեսանում, սրդիս հետ խաղեսանում, ագեպան աղջիկ, իչնազ ես անում Այգու մեջ բաղեսանում, սրդիս հետ խաղեսանում, ագեպան աղջիկ Այգու մեջ բաղեսանում, սրդիս հետ խաղեսանում, ագեպան աղջիկ, իչնազ ես անում Այգու մեջ բաղեսանում, սրդիս հետ խաղեսանում, ագեպան աղջիկ Հետսեն ընկեր Մովսեսը եւ ընկեր Սակոն, երկու բադայներ, որ այս տարի պիտի մասնակցին հայաստանակնացության ծրագրին։ Ինչպես եք ընկերներ։ Շատ լավ։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Դեսա շատ աշխուժ գբարեիք ներս ինչպես է ձեր դրամատուրգությունը այսօր։ Շատ լավ է։ Հոյական։
Եվ հիմա որ արդեն որոշված է Հայաստան պիտի մեկնիկ շուտով, ամենաշատը ինչը տեսնելու, ինչպիսի փորձառությունը ապրելու անհամբերեք երկուքը։ Ամենաշատը անհամբեր եմ երապելոր այցելել, որտեվ այո Հայաստան կացած եմ 3 անգամ, բայց առիթը չեմ ունեցած երապելոր երթալ եւ ադորամալ եմ երապելոր այցելել։ Պստայեմ շատ ավելի իմաստալից ալբիդի լա ընկերներուդ հետ, բադանի ընկերներուդ հետ այցելել երապելոր եւ տեսնել այն բոլոր հերոսներուն, որոնց մասին կսորվիկ թեժողներուն ընթացքին։ Ընկերսակոթուն։ Ես միշտ ուզել եմ Երևանի տաղերը բդել, որտեվ ես միշտ կուզեի իրենց ապրելակերպը տեսնել եւ որեւ ես հետ մեր մայրենի երկիրը չեմ եղած եւ երազս եղել է բզիկութենես իվեր հոն այցելել եւ շատ ուրախ եմ որ այս տարի պիտի կարենամ այցելել։ Եվ վստահ եմ ինչպես որ Սուրբ Հակոբ անցկերում մեջը հայրեն գլսես եւ հարազատ գտվի քեզի հետո դուրս կուքանք օդար լեզու գլսես Հայաստան պատկերացուր որ ամեն դեղ այդպես հայրեն պիտի լսես եւ շատ անհամբեր եմ որ դուք այս փորձառությունը ապրիք։ Armenian hove, yergire zove, sasun mushumana, haygadan hove. Armenian hove, yergire zove, sasun mushumana, gnagoshna. Ձեր դարեգան խրախճանքին օրը ամբողջ տարին աշխատինք թեպի այսպիսի ծրագիրներու իրականացումը որպես գլխավոր վարիչ ինչ եք ու արժևորում եք այս երեկո Ուրեմն նախ գուզեմ անդրադառնալ որ այս տարի առաջին տարին էր որ մայիսի դեղափոխեցինք մեր երեկոն ընդհանրապես փետրվարին ենք եւ փետրվարյան ամսամճան նվիրված գլա բայց բացառապես այս տարի մայիս եղավ եւ իրականության մեջ ուզեցինք Ապոսահագյանին բերել եւ Հիանալի երեգոմը գանցնենք որ ներսը բավական ջոխ է Երանի լսեք ցայները բայց շատ ուրախ ենք որ Ապոսահագյանին ասին քանի որ արիտնալ եղավ որ գիտեմ ասկևիչ Թորոնտո երթա Քեմբրիջ երթա գարձեմ գարելի Ամերիկա երթա եւ ահա վասիկ թուրմը բացվեցավ եւ շատ ուրախ ենք որ մենք առաջին քայլը արինք բավական ուրախ երեգոմը գանցնենք Ներսը Կարնանայի մտնոլորտն է ավելի հիմա որ մայիսին դեղի ունենա ծրագիրը խրախճանքը եւ բզիկները այնքան ոգևորված են գբարեն իսկապես որ շատ գեղեցիկ է մտնոլորտը Այո բադանիները մեկ վարյան չեն նստիր շատ ուրախ են միշտ մեջտեղներն են գբարեն եւ շատ խանդաբարված են որ Ապոսահագյանը պիտի կա բավական նախապատրաստական աշխատանքներ արին բավական կառուցություններին եւ ահավասիկ այսօր իրականության հասանք բայց այս բոլորը իրականություն չէր ծառնար առանց մեր ծնողած հանձնախումբին որ ամեն տարի մեր գրնագն են եւ ջրաչանք աշխատին որ այս երեգոն իրականացնեն ուրեմն յուրաքանչյուրին գուզենք բոլոր բանանական միության կողմեն շնորհակալություն հայտնել եւ որ ամեն տարի մեր կողքին են եւ մեզի մեջտեղ չեն ցկեր շատ շնորհակալ ենք Ծնողական հանձնախումբի վարձկադար ծեր վարձկադար վարիչ կազմին իսկապես որ շատ հաջող երեգոմը կանցրեք Merci, շատ շնորհակալություն գայ։ Դարերով բանկումնաց անկախ Հայաստան, իմ բաբերին համերվան անկախ Հայաստան, դարերով բանկումնաց անկախ Հայաստան, իմ բաբերին համերվան անկախ Հայաստան, ույմեր եկիչնան է անկախ Հայաստան, Հայաստան ամուշ է սիրենք Հայաստան, ույմեր եկիչնան է Ես գիտեմ կոտրան արշեր, իմ օրերը կտշմեն, իմ օրերը կտշմեն Հավատաս թե չհավատաս, իմ սիրոսն է անգել, իմ սիրոսն է անգել Հենտուսին եմ կտուցացրեց կեզ համար, սիրդուս երարդում է սիրիչ սոբա Բորակնիր, քո աննը սիրելիս, մարունիս ու սրդիս, էլ ուր մնաց
Բարև շատ սիրելի հայրենագիտներ, այսօր մեզի հետ է Ափոս Սահակյանը ջոխացնելու Բադանեգանի խրախճանքը, ինչպես եք։ Շատ լավ, ուսամ դուք լավ եք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Գտեսնեմ, որ արդեն ամբողջովին սուզված եք կանադական մշակույթի մեջ, ավելի ճիշտ Մոնրեալի մշակույթի մեջ։ Այո, ուզում խրախուսել ձեր բարդվող սպորտի խումբը։ Բարդվող չէ, սեր հիմա 3-3 է, դերևս ասի փախտ կբերեմ եզի։ Գուզեմ հարցնել ձեզի, ինչպիսի մթնոլորտ կսպասեմ եզի այս երեկո։ Ալգա ձեր հետ շատ ավելի ձեր վրա գախիալ կամ վրաս ես իմ բարդականությունս միտնեմ։ Չէ, կարծեմ շատ լավ երեկո մեզի կսպասե։ Ես ասեցի, որ Մոնտրեալի ժողովուրդը դակ գլուխ են, դակ այրուն են։ Քերես ասանք բադասը միշտ լավ քեֆի։ Ուրեմն երաշուն այդպես մի լավ, որ այդ քեֆի դրսևորումը դուրս կա։ Շատ լավ, եւ արդեն բադանիները դեսա իրենց բարը պատրաստած են օթանավի երկին վերապերյալ։ Տուն ռուտի մունիս, որ ադոր պետք է դեվին, թե իրենց դարբերակը լավ է արդեն։ Կարծեմ ես գենթարգվիմ իրենց, մեկ ամը դեսնամ ինչ կնգնեն գոր, բանդինգ ասեմ, որ սպասեցեք փոխենք ամեն մեր ծրագիրը, բայց կարծեմ լավ բան է լավ բան։ Ես չէի գիտեր, որ բամը ծրագրեր են։ Վստահ եմ շատ ջոխ մտնոլորտ կսպասի բոլորին, անհամբեր ենք տեսնելու։ Մերսի, ես ացեզի անհամբեր եմ տեսնելու։ Նայեք ինչ կլա։ Բարև ձեզ, հայ հորիզոն ձեզի հետ է այսօր Լավալի հայ գետրոնի բարոնյան սրահեններս։ Այսօր հոս դեղի գունենա Լավալի հոմի Շուշի մասնաճյուղի ընկերային հանձնախումբի գազմագերբած համբարձման դոնին արդիվ ջաշկերույթ հավաքը, ինչպես որ գտեսնեք շատ խանդավառ է մթնոլորտը, դեղի ունեցավ վիճակ, ինչպես նաև օրվան խորհուրդը փոխանցեց վարչական ընկերուհի Արազ Դունգյանը, եկեք միասնաբար վայելենք այս բոլորը ձեզի հետ։ Ցերնարգը համբարձում է, ուզեցինք, որ համբարձման ավանդույթները ունենք, որպեսզի ամեն երիտասարդությունը շարունակի նույն ավանդույթը, որ գիտնանք մեր հիներեն, ինչպես մեզի եկած է, մեզ մեյալ իրենց փոխանցենք։ Հուսամ, որ մթնոլորտը լավ է, ամենը ուրախ են,
համեղ ջաշեր պատրաստեցինք, կերան, տագավին անուշ պիտուդենք, վիճակահանություն ունենք, ասանք ուրախ մտնոլորտը բոլորս միասին անցնենք։ Վարչության համար ընդհանրապես ընկերային հանձնախումբը ունի իր հատուկ թերը այս խորհուրդները փոխանցելու։ Այո, քանի որ ընկերային հանձնախումբը միշտ երիտասարդություն կբերի գորմեզի, թե մեծ կլագոր, թե երիտասարդություն ավելի ջող կլագոր եւ ընդհանրապես իրգունները կլագոր երիտասարդները կորձևերջ կրնան գոր մասնակցիլ մեզի, այս ցեվով ավելի ուրախ կլանք կոր եւ ավելի ջող կանցնենք կոր։ Ինչ ունի կսելիք հանձնախումբին դարած աշխատանքի մասին։ Բոլոր իմ հանձնախումբես շնորհակալ եմ, շատ մեծ շնորհակալություն իրենց, ոչ մեկ ճիք չեն խնայեր աշխատին իրենք, ամեն ցեվով այսօր 3 օր մենք աշխատին կոր, ջաշերը պատրաստեցինք, գաթա պատրաստեցինք ամենը շատ աղվոր աշխատին, ամենը սիրահոժար։ Շատ շնորհակալ ենք, ծեր վարձ կգադար։ Ցեզիալ, ծեր ալվարձ կգադար ինգերոյ։ Մենք մտիգրինք այսօրվա համբարձման խորհուրդը, որում մասին բավական ընդլայնորեն անդրադարձար, եթե գրնաս այդ մեկը նաև բաժնել մեր հեռուստադիտողներուն հետ, ինչու համար կարևոր է համբարձման տոնը։ Համբարձման տոնը ինքնին շատ կարևոր տոն մնե, ոչ թե մեկ պատճառով, մի քանի պատճառներով, այսուշտ հիմնական պատճառը այն է, որ մեր Հիսուս Քրիստոսի համբարձումն է, երկինք ելելն է, այսինքն որ կփաստե որ Հիսուս խոստացավ եւ հրավ, բանը որ հաղթեց մահվան եւ կյանք սփռեց ամեն 4 կողմ։ Եվ ասիկա շատ մեծ խորհուրդ մնե քրիստոնեության մեջ, որ չեն կրնար ծևով մը շրջանցել։ Բայց եւ այնպես այս խորհուրդը բահելու համար ընդհանրապես միշտ լասանք ավանդական համեմունքներ կունենան, որը ընդհանրապես ինչպես որ գիտենք մեծամասնության սովորությունները նախաքրիստոնեական շրջանին եկած են եւ որպեսզի ժողովուրդը ընդելանա մեր քրիստոնեական նոր գիտելիքներուն, նոր խաղապարներուն ծևով միացուլած են երկուքը։ Ադորամար խորհրդին մեջ ատպանը գա որ գսե նոր կյանքի խորհուրդ մնե եւ ինչպես որ Հիսուսն ալ նոր կյանք տվավ մեզի։ Ժամանակին նոր կյանքի խորհուրդ ըսելով ծնծաղիկ ունեին, երբ որ տեսնեին որ ծնծաղիկները արդեն սփռված են 4 կողմ, ուրեմն այլևս քարունը եկած է, նոր կյանքը սկսած է, անոր համար 7 օր իրենք խրախճանք գնային, ամեն մեկ օր իր ասենք բարդականություն ունեին, որ գնային, օրը գատ կահավաքեին, օրը ծաղիկ, օրը ջուր, եւ այս ամենը կբադահեր ինչպես հավատալիքին որ 7 դունե եւ 7 Մարիամե պետք է հավաքեն արի խորհրդանիշ Հիսուս Քրիստոսի մորը որ մակրամակուր արարած մներ եւ ադոր ասենք խորհուրդն ալ մտցնեն այս ավանդության մեջ եւ անշուշտ ինչպես որ մենք հայերս քեֆ ու ուրախությունը կսիրենք անոր համար երկեր կրածենք համբարձումի մասին ունենք, երկենք, գբարենք, ուրախանանք եւ որբեսի ընտանիքի սրբության, ամուսնության, միության այդ խորհուրդը բահեն, նաեւ գաբած են հարսնցուներուն հետ, որբեսի աս տոնինալ հարսնցուն իր բաժինը ունենա եւ ասանք տեսակ մշոյված սկա, որ ինքը աս ընտանիքի մեջ նոր անդամ մնե, նոր կյանք պիտի բերե եւ իրեն շատ ուրախությամբ պիտի ընդունին։ 5-րդ տարենի վեր աս ավանդությունները գտոնենք համբարձման տոնին արծիվ եւ այսօր մտածել գուտա որ արդյոք ժամանակը վրեբե բայց ինչ որ նկատեցի վիճակ կարդացած ծեր ժամանակը ամեն մարդ շատ խանդավառ էր ասել է նույնքան ուրեմն խանդավառություն կստեղծեն մեր ավանդությունները անշուշտ հիմա ասանք բզդիկ հաջույք մնալ գա եւ որ կգարձես որ քուչի քիծածդ պիտի քիտնաս բայց պաստորեն ոչ մեկ վիճակ քուչի քիծածդ կքիծնե քեզի բարձաբես քու կյանքիդ մասին բաներ են որ գրնա
Ովևէ վարյան միտքետ գանցնի, բայց ուրիշեն որ լսես շատ ավելի քաղցր գլա։ Եվ անագնգալ։ Շատ շնորհակալ ենք Վարչության եւ հանցախումբին վարձ կգադար։ Շնորհակալ ենք ձեզ մեծ համար, որ մեր ամեն ցերնակներուն գուքակ եւ ձեր ներկայությամբ մեր մասնաճյուղը կպայլեցնեք։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր ամեն ցերնակները ձեր էջով կսփռվին եւ ամեն մարդ կտեսնե մեզի։ Մեծ սիրով արդեն փայլուն են ձեր նարկները։ Շատ մերսի։ Համարի վիճակը հետևյալն է։ Վարտի թուփը գանա չէ, դրանք սոխակ կգան չէ, խաբրիկ դարեք դրունքներ, սիրտս յարիս կգան չէ։ Իզային վիճակը, որ տաշտերի շուշաննես, որ գդրիչին երազնես, ու բարիգին հբումով ուշքս միտքս տարածես։ Արաքած սարին վրա ես փայլուն լույս մտեսա, 4 կակատի մեջտեղը սուրբին գամտեղը տեսա։ Մագարա վանքլերան կողին, ուխտը գադար ուխտավորին, զույգ մոն վարեմ սուրբ մագարի, որ հասցնե իմ ուրազին։ Կուստին ալը գուզեմ, գերբասին շալը գուզեմ, զիս պնդրող դվային, կրբանը նեցուն գուզեմ։ Բարդեզիս մեջ վարդ շատ կա, շուրջս թարցող անց շատ կա, ես իմ յարս ընդրեցի, մեզի նախանցող շատ կա։ Յոթը դրծակ մոմ բարեմ, բարակա խաչ դեչը սում, 40 օր մոմ բարեմ։ Բարև ձեզ, հայ հորիզոն ձեզի հետ է այսօր Բոլսահայ մշակութային գետրոնեն ներս։ Այսօր հոս կգտնվինք մեկ մշակութային հանձնախումբի գազմագերբած ծերնարգին, որ աշխատանոց մնե հայկական փույրերու եւ խունգերու։ Այսօր միասնապար պիտի ճամփորդենք դեպի Հայաստան։ Այս աշխատանոցին համագործակցությունը կբերե նաեւ L'Occitane ընկերությունը։ On va faire une sorte de blind test sur les 5 fragrances qu'on a choisies. Vous allez les découvrir, les sentir, les apprécier en fonction de vos mémoires, de vos ressentis. Et on va vous découvrir des parfums qui nous ont beaucoup touchés, un peu coup de cœur. Et à travers ça, ça va être un peu un voyage vers l'Arménie, mais de façon très différente. Քեզ համար լացել սիրելիս թե դառնա Պարֆյումները արդեն ասկախարտական ուժ եւ կարողություն ունին մեզի երբեմն հին հիշատակներու ետ տանելու կամ ուրիշ տեղ ճամփորդել դալու եւ մենք այս անգամ Հայաստան պիտի երթանք մենք 4-5 հատ նոտ զադեցինք եւ աս նոթերովը որ մենք զադեցինք սուբյեկտիվ է հարգավ ամեն մարդու համար դարբեր բան գրնա ըլլալ որ իրեն Հայաստանը հիշեցնե բայց մերին զադածները եւ անոնք պիտի հոդվուդան կոդերու մասին պիտի խոսենք 5 կատեգորի ընդրեցինք եւ առաջինը ծաղիկներուն մասին է ծաղիկներ զադեցինք որովհետեւ քարունին երբ որ էս Հայաստան երթամ շատ ծաղիկ կա ամենգոմ եւ շատ քույն կա
զադեցինք ծաղիկներ, զադեցինք քույներ, երկրորդ թեման քույն զադեցինք, վերջին գիտենք, որ Հայաստանի մեջը շատ եկեղեցիներ կա, վանքեր կա, եւ խունգը մեզի եկեղեցիները կհիշեցնե, խունգը պիտի հոդվտանք, դարբեր հոդերով, եւ հարգավ ինձի համար եւ մեզի համար քրատարանները, քիրքերը, ցերակիրները, անոնց մասին մեկ քանի հոդեր զադեցինք, որ անոնք պիտի հիշենք, ինքս ինքնիս պիտի փորձենք հոնս կալ քիրքերով շրջապատված, եւ մեմնա հարգավ շատ բդուղներ կա, մեկ կատեգորինա բդուղներուն մասին է, Հայաստանի բդուղներուն։ Ինչ ցևով պիտի ընթանա աշխատանոցը, ներկաները ինչ պիտի ինեն։ Ներկաները հոդերը պիտի ասանք թուղթիկներու վրա պիտի տնենք եւ պիտի հոդվդան, սկիզբը չի պիտի ասենք, որ ինչ կհոդվդան գոր, եւ իրենց սա պիտի խոսեցնել դանք, իրենքը իրենց քաղաքարները պիտի ինչ կսկան, ինչ կհոդվդան եւ այդ ցևով ամենը պիտի խոսին իրարու հետ հոդերուն մասին։ As workshop-ին կաղապարը օրմը մենք Royal Mount Լոքստանին արջև ենք անցնեինք և Մելինը, որ ինքը Լոքստանի համար գաշխադի, ինքը հոներ և իրեն բոսը հոներ գարձեմ, խոսեցանք, սկսանք խոսիլ հոդերու մասին, նայեցանք, որ իրեն կա հետաքրքրվեցան Հայաստանին հետ և ըսին, որ մենք ամերին կոլեկշնի մեջը հոդեր ունինք, որ ծերին աս կաղապարներուն հետ կնանք միացնել, Okay, ասինք մենք եւ հոնդեղեն քաղաքարը արինգարաչին անգամը անցեվով իրարու հետ աշխատեցանք։ Շատ շնորհակալ ենք Հերա, իսկապես շատ յուրահատուկ ձեռնարկումն է, շնորհավոր ենք մեկ մշակութային հանձնախումբ այս քաղաքարին համար։ Շնորհակալություն տամար։ En fait, on voulait faire découvrir la culture autrement, parce qu'il y a différentes façons de faire découvrir une culture. Pas simplement la littérature, mais aussi à travers les odeurs. Et donc on a monté un atelier dans ce sens-là, très simple, de façon très ludique, pour que chacun puisse participer. On n'a pas besoin d'avoir des grandes connaissances et faire voyager autrement à travers les odeurs pour découvrir l'Arménie et puis faire voyager l'Arménie. When Hera approached you with this idea, what was your reaction? Well, I personally was very excited because I really am passionate about perfumes. And I knew that in the collections that we have at L'Occitane, we had a lot of scents that reminded and are in the same kind of area as the ones that we're talking about today, such as the rose, the apricot, incense. So I have a bunch of perfumes that I'm going to demonstrate here, so people can discover as well how another type of brand incorporates Armenian's product in their own product, and show them and hope they like it a lot. Are you familiar with the Armenian perfumes? Yes, I am because well, I'm very proud of where I'm from, but also because there's a lot of very high-end places that have a lot of Armenian creators, and not many people know that. Some very famous perfumes were created by Armenian perfumers, such, I mean, the most popular one that we have is Kurdjan. But yeah, so like it's a really great way for people to discover specialty Armenian products through very high-end places that is pretty niche for some people, which is great. Melin, thank you very much for being part of this workshop today. Thank you so much. Where do I begin to tell the story of how greater love can be? The sweet love story that is older than the sea. Where do I start?
բարի արագին ու ինջինիր դարին բարդու գադարին Եթե դուք չարցանակրվիք չի կար և չի կաչալերեք ասխոմին ավաբդիկները։ Շատ շնորհակալ ենք և իսկապես ուրախ եմ, որ այսպես գեղեցիկ աղոր ընկերներ և նոր բարեկամներ կազմեցինք այս առիթով։ Միայն կուզեմ ցեզի հարցնել, որ հաջորդ ուր կուզեք Coffee with salt topping with chocolate. Vietnam specialty, invented by accident. Thank you everyone for watching. I'm very happy